परमेश्वर की हजूरी में बैठिए, परमेश्वर की आराधना करिए। ये परमेश्वर की कृपा है जिहड़ा हर रोज उस परमेश्वर सामने संभालता है, साडे ते अपनी कृपा करता है, दया करता है, साडे ते अपना रहम करता है। परमेश्वर का प्यार है, ओहदा अनुग्रह है, उन्हें सानू जीवन दिता है। हर रोज साडी मदद करता है, सहायता करता है। बचन में लिखा है कि मैं तेरा जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे नाम आ रहने वाला परमेश्वर हूँ। मैं ना तेनू कभी सटांगा ते ना मैं तेनू कभी त्यागांगा। परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, ना ही कभी वो सड़ता वा और ना ही कभी वो त्यागता है। परमेश्वर का पूरा धर्म संभालिया, साडा मदद कीता है, सहायता कीता है। इस रात में विकरी विच परमेश्वर ने अपना वचन मंडल वास्ते सानू फिर खड़े कीता है। लगातार असीं परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं। आज भी असीं परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनांगे, आज भी असीं उस वचन के उत्ते मनन करांगे। उस वचन को असीं समझण वाले वाला है। आइए साथ में से अपनी अखर बंद करिए, सिरां नूं परमेश्वर के सामने झुकाइए ते प्रार्थना करिए। साडे जिंदा ते महान परमेश्वर प्रभुओं दे प्रभु राजियां दे राजा मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हां जो तुसीं अपने लोकां नाल प्यार करदे हो। ना तुसीं कदी छड्डदे ते ना तुसीं कदी त्यागदे हो और सदा ही तुसीं संभाल के रखदे हो। तुहाडी महान कृपा ते तुहाडी दया, तुहाडी बरकत ते तुहाडी आशीष मेरे पवित्र आत्मा सदा तुहाडे लोकां दे संग बनिया रहे। प्रार्थना करता हूँ, विनती करता मेरे प्रभु यीशु राजा, जो लगातार प्रभु जी तीन गल्लां में सीख रहे हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो आज भी मेरे प्रभु यीशु राजा इन्हां बच्चों के उत्ते मदद करना है, बोलना है। साडे बच्चे को प्रभु जी साडे त्याग सामर्थ्य ते पवित्र हत्थां दे विच सौंप देता। तुसीं कृपा करनी, तुसीं दया करना, बोलण वास्ते अपना शक्ति अते बल बखशना, अपनी पाक के पवित्र आत्मा द्वारा तुसीं संभालना और भी अपने पवित्र वचन का बीज देना। जिन्नियां ने मेरे प्रभु यीशु राजा ये तुहाडे पवित्र वचन को सुनना है या सुन रहे हैं, उन्हां सारियां ते प्रभु जी तुहाडी दया हो, तुहाडी कृपा हो, तुहाडा रहम, तुहाडा अनुग्रह ते तुहाडी बरकत मेरे पवित्र आत्मा सदा ही तुहाडे लोकां दे संग बनिया रहे वास्ते तुसीं मदद करना, तुसीं सहायता करना। प्रभु जी मुँह दे अपना रास्ता बनाना, जो कुछ बोले सब कुछ पवित्र आत्मा ताड़ी आत्मा की अगुवाई के नाल हो। प्रभु जी बहुत सारे वचन सुन के बचाए चाह थोड़े स्वर्गीय राज के लिए तैयार हो जाओ। थानू अपना पिता का ग्रहण करने वास्ते तैयार हो जाओ। कई तरह जीवन के बच्चों को टुटने ना, कई तरह वैलियां शक्तियां दूर हो जाए, कई तरह निकालियां ताकत दूर हो जाए। हर एक के प्रभु जी तुहाडी कृपा हो, तुहाडी दया हो। ते प्रभु जी होर भी जिन्ने जगह ते वचन सुन रहे हैं उन्हां ते भी तुहाडी कृपा हो, तुहाडी दया हो। सब बर्बाद करने वाले ते भी तुहाडी बरकत बनी रहे। धन्यवाद ते शुक्र करता हूं। बाकी दा समा का दे सामर्थ्य तक सौंप देता हूं। बेनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी वचन के जान तो पहले मिल के श्रोता जन के बोलेंगे। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले दिल तो शुक्रगुजार रहा। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले दिल तो शुक्रगुजार रहा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शामी तेरा धन्यवाद करा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शामी तेरा धन्यवाद करा। हालेलुया,
सेवा मैं करा, सौंपदा हाँ मैं अपना रोज समझान, कोमल बना तेरी सेवा मैं करा। मेरे विचों प्रभु तू दिसदार है, ओ मेरे विचों प्रभु तू दिसदार है, जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। जग विच मैनू तो ज्योति बनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन दी रात चलाया है, डाटा मेरा दिल घबराया है। सीलोन की रात चलाया है, डाटा मेरा दिल घबराया है। पिछे ना मुड़ा मैनू दे तो फजल, पिछे ना मुड़ा मैनू दे तो फजल। सारी मुसीबत नू दूर हटाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। सारी मुसीबत नू दूर हटाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार तेरा बड़ा ही न्यारा है, रहम करके मैनू तू बुलाया है। प्यार तेरा बड़ा ही न्यारा है, रहम करके मैनू तू बुलाया है। लेके स्वर्गी नेमता तू देता है आनंद, लेके स्वर्गी नेमता तू देता है आनंद। आदर दा सिरे उत्ते मुकुट पहनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। आदर दा सिरे उत्ते मुकुट पहनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे यसू मैं तेरे फजल लई, दिल तो शुक्र गुजार रहा। प्यारे यसू मैं तेरे फजल लई, दिल तो शुक्र गुजार रहा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शामी तेरा धन्यवाद करा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शामी तेरा धन्यवाद करा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शामी तेरा धन्यवाद करा। सुबह शामी तेरा धन्यवाद करा, सुबह शामी तेरा धन्यवाद करा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਅਸਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ 4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਿਆਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਸੀ। उस बंदे ते बिलाम ते प्रभु की बहुत बड़ी दया वाला हथ सी। वो परमेश्वर की दया के अंदर सुबुर्द सी। प्रभु ते बहुत बड़े कार्य करदा सी। वचन विच लिखिया वो जिस नु श्राप दिंदा सी उस नु श्राप मिलदा सी, जिस नु बरकत दिंदा सी उस नु बरकत दिंदा सी, बरकत मिलदी सी। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ 22 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀ 22 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਦੇਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਰੀਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਬਾਲਾਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। जब बालाक राजा को एक गल पता लगती है, सिपोर के पुत्र बालाक ਨੂੰ जब एक गल पता लग गई ਉਹ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਲਾਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਡਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ जब इस गल का पता लगता है मिद्यान के लोगों को लेके इसकी 5 आयत मसीह 3 4 और 5 आयत में मसीह पढ़ांगे। तब मोआब ने मदियान दे बुजुर्गां ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਖੇਤ ਦਾ ਘਾਹ ਝੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਖੇਤ ਦਾ ਘਾਹ ਝੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ उस समय मोआब ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। हां बालाक उस समय मोआब ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। इस 5 आयत में पढ़ांगे। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਬਿਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਿਆਮ ਕੋਲ ਪਥੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸੱਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਮਤ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਹਾਂ जब बालाक राजा ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਇਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਦਾ। ਜਦ 7-8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਦ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਟਿਕੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੁਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਲਿਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਿਆਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, एक उम्मत एक दल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ। 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। 12 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੀਂ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਵਰਜਿਆ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ
इसराइली कौम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, तू उन्हें श्राप नहीं देवेगा। जब बिलियाम ਨੂੰ परमेश्वर ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਬਾਲਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਲਾਕ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 17 ਐਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸੇ 17 ਐਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਪੱਤ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਪੱਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਆਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਲਾਕ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ 20 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਲਿਆਮ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਕਹੀ। ਜਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਿਲਿਆਮ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਬੋਲੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਿਆਮ ਜਦ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 3 ਵਾਰ ਗਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਗਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। 3 ਵਾਰ ਗਦੀ ਨੇ ਦੂਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ 23 ਐਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਡਿੱਠਾ, ਤਾਂ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਡਿੱਠਾ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਦੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬਿਲਿਆਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ 24 ਐਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੰਗ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਧ ਸੀ। ਜਦ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਬਿਲਿਆਮ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 2 ਵਾਰ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਿਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਦਭੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 28 ਐਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 27 ਅਤੇ 26 ਅਤੇ 27 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ 28 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ
ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ। ਜਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਗਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਦੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਪਰ ਗਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਗਈ। ਗਦੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਗਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂ, 32 ਤੋਂ 35 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਗਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ 3 ਵਾਰ ਮੁੜੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੋਲੀ। ਤਦ ਬਲਾਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਦੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਗਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਥੋਂ 3 ਵਾਰ ਮੁੜੀ। ਉਹ ਗਦੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਿਆਮ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। 35 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਆਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀ 23 ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਦੁਆ ਕਰਨੀ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਜਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲਿਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਲਾਕ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਲੀ ਚੜਾਓ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ 23 ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ
जब बालाक उसਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਾਮ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕਰ, ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਾਕ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਡਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਡਰਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ 24 ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੈਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਲਾਕ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੱਠ ਜਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ 13 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। 24 ਦੀ 12 ਤੇ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਯਹੋਵਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਮ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਬਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ, 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਾਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 2 ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਪਿੱਛੇ ਝਿੜਕ ਖਾਦੀ। ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਖੋਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧਾਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ, ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਗਧੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਮਾਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਗਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧਾਪਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਮਾਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਜੇ ਗਧੀ ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਤ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਬਿਲਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਦ ਬਲਾਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ 23 ਬਾਪ ਉਸ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਫਾਲ, ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਫਾਲ। ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿਖੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਲ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। जब ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਉਸ ਦੀ 16 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾਈ ਪੈ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਐਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 9 ਅਤੇ 10 ਐਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਮ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹੋ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਜਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਲਾਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਹੀ ਰਹਿਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों की कौम को बरकत दी, आज ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 3 ਵਾਰ परमेश्वर ने इस्राएली कौमां नूं बरकत दी। इस आज दा वचन परमेश्वर अपने लोकां नूं कदी छड्डदा नहीं, उन्हां नूं बरकतां दे नाल बरकतां दिंदा है। कदी परमेश्वर श्राप नहीं दिंदा, कदी उन्हां ते कोई बुरी बवा नूं नहीं भेजदा। परमेश्वर अपने लोकां नूं बरकतां ते उत्तम चीज़ां दिंदा है। इसलिए कहता हरेक जगह दान उतां तो है, जोतां दे पिता तो है। असीं अज परमेश्वर दी खास परजा, परमेश्वर की पवित्र कौम, जाजकां दी शाही मंडली हां। परमेश्वर आज सानू भी बरकत देवेगा। आइए असीं अपनी अखां नूं बंद करिए अते इस वचन दे उत्ते थोड़ा समय मनन करिए कि परमेश्वर असीं आज तुहाडी खास परजा हां जां नहीं। अजे तक असीं परमेश्वर दी शाही मंडली बने जां नहीं, पवित्र कौम अजे तक बने जां नहीं। जे असीं नहीं बने तां परमेश्वर आज साडे कोल समय है कि इस वचन दे उत्ते मनन करके अपने गलती गुनाह का इकरार करके उस प्रभु ਨੂੰ ਆਖੀਏ, प्रभु ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं अपने बंदे ਨੂੰ उत्तम ਤੋਂ उत्तम ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। बच्चन का उतना ही जाकर देता है। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे लोग का विचार मिल गया है, बहुत सारे लोग का दिल रहम हो गया है, बड़ी कृपा हो गई है। प्रभु यीशु जो ताड़े बच्चन के विश्वास प्रभु जी सुनया है, जो ताड़े बच्चन के विश्वास सीखिया है, दुनियाओं के बारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी साडा वचन कहता है कि मैं अपनी बड़ाई सदा ही करवा सकता हूं। जे ताड़ियां जबाना बंद हो जाएंगियां ते पत्थर भी बोल पैणगे। हालेलुया, प्रभु जी प्रार्थना करता हूं कि जो इस वचन दे विच असीं सिੱਖਿਆ ते प्रभु जी पढ़िया
ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ। लगातार प्रभु जी तीन गल्लां दी महत्ता जो ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗੀय ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯੋਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਖੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾ ਵਿਅਰਥ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਯੋਵਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ।